खंड का एहो धर्मा। धर्म खंड, धर्म खंड हुण क्या किस नूं जांदा है? रीलैम ऑफ राइट हाउसनेस, भाव के सच दा धर्म दा खंड। धर्म खंड का एहो धर्मा, कहंदे यही निरा धर्म है असल दे विच उस मालक दा ज्ञान प्राप्त करना। एहो धर्म जो ऊपर दसिया गया है। महाराज कहंदे ज्ञान खंड का आखो कर्मा। इहदा पहला विश्राम करना है, लाउणा है ज्ञान खंड का। भाव के ज्ञान दा खंड की है? रिलम ऑफ नॉलेज। कहंदे महाराज ने समझाया है कि जदों गुर सिख दे जीवन दे विच धर्म आ गया उदों गुरु दा ज्ञान भी बख्शिश हो जाएगा, करतब भी समझ पैंदे हन। केते पवन पानी वै संतारा। इहदा उच्चारण पानी नहीं करना, पानी की करना है? पानी। अकाल पुरख की रचना दे विच कई प्रकार दे पौण पानी ते अग्नियां हन। अकाल पुरख ने पौण पानी अग्नि इन्हां दी रचना कीती है। इन्हां दे विच भी मालक आप वस रहा है। केते कान महेशा। इहदा उच्चारण कान दा अर्थ है कृष्ण, महेश दा अर्थ है शिव। बड़े कहंदे कृष्णा वर्गे होए ने, महेश वर्गे ब्रह्मा वर्गे रब ने पैदा कीते ने। केते बरमे घाड़त घड़ी है। बरमे ते विश्राम लगना है, जिसका अर्थ है ब्रह्मे। भाव के बहुवचन शब्द है भी बड़े ब्रह्मा वर्गे भी पैदा कीते ने। घाड़त घड़ी है। घाड़त दा अर्थ हुंदा है घड़े जा रहे हन, तत्ते नूं सिहारी लगी है। भाव के बहुवचन शब्द है बड़े ब्रह्मा वर्गे घड़े जा रहे हन। रूप रंग के वेसा। जिन्हां दे कई वख वख तरह दे रूप ने, वख वख तरह दे रंग ने। हुण एक परिवार दे विच है जां आपां क्लास दे विच बैठे आ, किसे बच्चे दा नाम कोई नाम है, दूसरे बच्चे दा नाम कोई है। एक दा नाम जसप्रीत सिंह है, एक दा नाम हरप्रीत सिंह, एक दा नाम लवप्रीत सिंह है। भाव के वक्खो वक्खो नावां दी पछाण है ना। किसे दा रंग थोड़ा जा सफेद है, किसे दा कणक वन्ना है। इसे ढंग दे नाल ही है ना। महाराज ने वख वख तरह की घाड़त घड़ी है। सतगुरु नानक साहब महाराज कहते ने बड़े ब्रह्मा वर्गे, बड़े कान महेश वर्गे संसार दे उपर रब ने पैदा कीते ने, जिन्हां दे वख वख तरह दे रूप ते रंग पैदा हन। केतिया कर्म भूमि मेर केते। केते तू उपदेसा। कर्म दा अर्थ है काम करन दियां धरतियां। किन्नियां धरतियां, किन्ने मेरू पर्वत। मेर दा अर्थ हुंदा है पर्वत। केते तू उपदेसा। तू दा अर्थ है किन्ने धरू भगत वर्गे संसार ते आए ने, सिर मनस जिन्हां नूं उपदेश दिता है। केते इंद चंद सूर केते। केते मंडल देसा। कहंदे किते इंद चंद सूर केते। इंद दा अर्थ हुंदा है इंद्र देवता। बड़े इंद्र देवते वर्गे भी संसार ते रब ने बनाए ने। सूर केते बड़े चंद्रमा ने, किन्ने सूरज ने।
केते मंडल देसा, किन्ने सूरज ते बेअंत भवन चक्कर हन। 9 खंड है ना, 9 खंड केड़े ने? सूरज भी इस मालक द्वारा बनया, धरती भी, हवा पौन पानी किन्ने ने? सब कुछ रब दे द्वारा ही बने है ना। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, जेड़ा एदा विश्राम है बुद्ध ते लगना है। किथे लगना है? बुद्ध ते। केते सिद्ध बुद्ध, बेअंत सिद्ध, बेअंत बुद्ध अवतार नाथ केते। किन्ने नाथ भी संसार ते रब ने बनाए ने। केते देवी वेसा, कहते बड़ियां बेअंत देवियां दे पहरावे संसार विच हन। केते देव दानव मुन केते, पहला विश्राम लगना है दानव ते। किथे लगना है? दानव ते। दानव दा अर्थ हुंदा है राक्षस, दानव दा अर्थ है राक्षस, ते मुन दा अर्थ हुंदा है मौन धारी, जिहड़ा चुप धार करके बैठा होवे। केते रतन समुंदा, कहते बड़े ही संसार दे विच रत्ना ते रत्ना दे समुंदर ने। ओकेनस ऑफ ज्वैल्स, भाव के बड़ियां कीमती चीजां ने, बड़े रत्ना दे समुंदर ने। केतियां खानी केतियां बाणी, कहते अकाल पुरख ने किरपा दे द्वारा बड़ियां कहते खानियां ने, 4 खानियां ने जीवां दियां रचना दियां। 4 खानियां दा वर्णन आपां सरवण कीता ना पिछले दिनां दे विच। अंडज, जेरज, सेतज, उत्तपुज, खान बहोर, रच दीनी। जेड़े अंडिया तो पैदा हुंदे ने उन्हां नूं अंडेज कहा जांदा है। जेड़े जेर तो पैदा होने वाले जीव ने उन्हां नूं जीरज कहा जाता है। सेतज भाव के जेड़े सेक तो मुड़ के तो पैदा होने वाले ने उन्हां नूं सेतज कहा जाता है। ते उत्तपुज उन्हां नूं कहा जाता है जेड़ी बनस्पति अपने आप पैदा हो जाती है रब दी कृपा दे द्वारा। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते केतियां खानी केतियां बाणी, कहते बेअंत बाणियां बेअंत पातशाह अते राजे हना। केते पात नरिंदा, बेअंत प्रकार दे ध्यान हन। टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जीवां दे बेअंत प्रकार दे मन हन, ध्यान हन। केतियां सुरती सेवक केते, सुरती का अर्थ हुंदा है लेव, सुरत जोड़ना। सेवक केते, जो जीव मन द्वारा सुरत जोड़ते ने, जो बेअंत सेवक हन। नानक अंत ना अंता, इन्हां दा कोई अंत नहीं पै सकदा। देयर इज नो लिमिट व्हाटएवर, भाव के एक लिमिट दे विच नहीं है। वो अकाल पुरख दी कृपा दे द्वारा इन्हां दा अंत पाया जा सकता है। महाराज कहंदे नहीं तां अकाल पुरख दे ज्ञान तो नाम तो बिना इन्हां दा कोई अंत नहीं पै सकदा। इत्थे 35 नंबर पौड़ी दी धन गुरु नानक साहिब पातशाह समाप्ति करते हन। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, जेड़ा पहला विश्राम मह ते लगना, किथे मह, ज्ञान खंड मह, ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड भाव रीलम ऑफ नॉलेज, जदों ज्ञान दी बख्शिश हो जाती है। ज्ञान प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है तेज बलवान, तेज योद्धा, सूरमा, बहादुर।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗ, ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਤਕ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ, ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਨੈਂਸ ਬਲੈਸ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਸਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਰੀਮ ਆਫ ਇਫੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰੂਪਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਨਾਵਟ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਹੱਪੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪਾ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਘੜੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘੜੀਐ, ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਮੋਲਡਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਥੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘੜੀਐ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘੜੀਐ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਭਾਵ ਮੈਨ ਆਫ ਮਿਰੈਕਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੀਲਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਬਲ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਿੰਨ ਮਹਿ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਸੀਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਮਰਹਿ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੈਵਰ ਬੀ ਚੀਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ। ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੀਲਮ ਆਫ ਟਰੁਥ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ। ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਖੰਡ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ
ਸਰਮ ਖੰਡ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਇਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ। ਵਰ ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਗਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਗਸੈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਰੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ। ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਾਰਾ। ਤੇ ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਤ ਚੈਸ਼ਟਲੀ ਭਾਵ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਪੈਟੇਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਗੋਲਡ ਮਿੱਠ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭਾਵ ਕੇ ਅਰਨ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਰੂਪੀ ਅਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥੌੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛਾਪ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ, ਕੋਈ ਨਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਣ ਤਪ ਤਾਉ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ, ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੌਂਕਣੀ, ਬਿਲਾਉਸ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਣ ਤਪ ਤਾਉ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲ ਘਲਣੀ, ਕਮਾਈ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਾਂਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਥਿਆ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਂ 2-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।